Hi students, myself Siji Polvi, Faculty of Department of Commerce and Management Studies, Christ College. Here I am handling the introductory part of the subject Management Concepts and Business Ethics. We already know about what is management. Management is an olden concept, or the concept of management is as old as the human race. In olden days, the leader of the race used various management tools to safeguard the family members from wild animals. But we know fast changes are happening in the world, and it also affects the life and lifestyle of the people. The needs and wants of the people are also increasing. And to satisfy these basic social and economic needs, a number of business and non-business organizations are working to produce goods and services. And all organization, whether it is business or non-business in nature, wants to utilize all the resources at the optimum level. And all this calls for a skillful coordination and control of men and material. In other words, it is underlines the need for efficient management of human and material resources. അപ്പോൾ ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ളതായാലും ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ നല്ലൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും എല്ലാതും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ. Efficient and effective management implies better coordination and organization of human efforts and material resources to achieve the objectives of the organization. So, in every place, whether it is business, political, military, etc., has management has its own place. എവിടെ ആയാലും ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലായാലും മാനേജ്മെന്റിന്റെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യമുണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, ദെൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി. മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പോപ്പുലർ ടേം ആണ്. എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെന്റ്. ഈ മാനേജ്മെന്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് to see that the tasks are completed and goals are achieved with the least amount of resources at a minimum cost. എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എത്രയോ മാക്സിമം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മാനേജ്മെന്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗിവ് എ പ്രിസൈസ് മീനിങ് ടു ദ ടേം മാനേജ്മെന്റ്. Different authorities viewed management from their own angles. Economists interpret management as a resource or a factor of production like land, labor, and capital. But bureaucrats viewed management as a system of authority to achieve business goals. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ടേമിന്റെ മീനിങ്ങും അതിന്റെ ഡെഫിനേഷനും പല രീതിയിൽ ആളുകൾ പല വ്യൂവേഴ്സ് പല രീതിയിലാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഓരോ ഡെഫിനേഷൻസ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നത്. Management has been defined by different authorities in different ways. And a few of these definitions are given below on the base of their concept. First one, functional concept. Functional concept, according to this concept, management is taken as a process. ഹെൻറി ഫയോൾ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഫങ്ഷണൽ ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷണൽ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹെൻറി ഫയോൾ, to manage is to forecast and to plan, to organize, to command, to coordinate, and to control. And in this process, George R. Terry also defines the management. Management എന്ന് പറയുന്നത് it is a distinct process consisting of planning, organizing, activating, and controlling performed to determine and accomplish the objectives by the use of human beings and other resources. ലൂയിസ് എ അലനും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മാനേജ്മെന്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
This is a distinct process. മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പ്രോസസ് ആണ്. ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ വരും? ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, കമാൻഡ്, കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ. എന്തൊക്കെ നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്യുക, ദെൻ പ്ലാനിങ്ങിനനുസരിച്ച് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക, കമാൻഡ് ചെയ്യുക, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക, കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ വരിക. Then the above functions are performed to determine and accomplish objectives. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതായത് പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ചെയ്യുന്നത്, പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് to determine and accomplish our objectives. Then next one, human and material resources are utilized to accomplish these objectives. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സ്, അവിടെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മാനേജ്മെന്റ് ആസ് എ ഫങ്ഷണൽ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ പ്രോസസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹെൻറി ഫയോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മാനേജ് ഈസ് ടു ഫോർകാസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു പ്ലാൻ, to organize, to command, to coordinate and to control. Okay, then next one, human relations concept. Human relation conceptൽ പല ഡെഫിനേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് ഹാരോൾഡ് കൂൺസ് ഡൊണാൾഡ്, ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ എസ് ജോർജ്, ദെൻ എ ആപ്ലി, ഇവരുടെയൊക്കെ ലോറൻസ് എ ആപ്ലി എന്നിവരുടെയൊക്കെ ഡെഫിനേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. According to Harold Kuhns, management is the art of getting things done through and with people in formally organized groups. It is the art of creating an environment in which people can perform as individuals and yet cooperate towards the attainment of group goals. And according to Lawrence A. Apley, defines management is getting things done through the effort of other people. ഇവിടെ കൂടുതൽ ഈ ഡെഫിനേഷനിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻസിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹ്യൂമൻസിന്റെ ഇഫേർട്സിനാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ ദ എഫേർട്ട് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ. മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ വേറെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, ജെ.എൽ. ഹെയ്ൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ആൻ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതർ പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 4 പേരും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിന്റെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീനെയാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. As per the above definition, management എന്ന് പറയുമ്പോൾ management is the art of getting things done through the people. And the second one, the effort of the people are coordinated and directed to achieve the objectives. അപ്പോൾ അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് 2 കാര്യങ്ങളിലാണ് ഈ എല്ലാ ഡെഫിനേഷൻസും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ this is an art of getting things done through other people. And next, the effort of the people are coordinated and directed to achieve the objectives. അപ്പോൾ ഉള്ള വർക്കേഴ്സിനെ നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ മാക്സിമം അവരുടെ എബിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് അവരെ നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ തേർഡ് വൺ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിലും ഇതുപോലെ 3-4 ഡെഫിനേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ 1-2 ഡെഫിനേഷൻ പറയാം. According to Ralph C. Davis, management is a function of executive leadership anywhere. Okay, and next, Ross Moore defines management means decision making. And Donald J. Clough defined management is the art and science of decision making and leadership. ഇവിടെ ഈ ഡെഫിനേഷനിലെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. The above definition discusses the following facts. First one, the main function of management is decision making. Then second one is it is a function of executive leadership. That means people are led to achieve organization objectives. Okay, അപ്പോൾ ഈ തേർഡ് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്.
ദെൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ അവിടെ ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം, അതുപോലെ റിസോഴ്സസിനെ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആയാലും ഏതായാലും എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം, അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മാക്സിമം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാം. ഇതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്തൊക്കെ ഡെഫിനേഷൻസ്, ദെൻ അത് ആ ഡെഫിനിഷൻ അല്ല എന്തൊക്കെ ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നോ ആ ഡിസിഷൻസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ അവരെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു, ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള വർക്കേഴ്സിനെയും അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൺസെപ്റ്റ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു എഫ്.ഡബ്ല്യു. ടൈലർ ഈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് എഫ്.ഡബ്ല്യു. ടൈലർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് നോയിങ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ഡു and then seeing that it is done in the best and cheapest way. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ എത്രയും ചീപ്പസ്റ്റ് വേയിൽ ബെസ്റ്റ് വേയിൽ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഈ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടും എഫ്.ഡബ്ല്യു. ടൈലറിന്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ജോൺ എഫ് മീ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതും ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് സെക്യൂറിങ് മാക്സിമം റിസൾട്ട്സ് വിത്ത് എ മിനിമം എഫേർട്ട് so as to secure maximum prosperity and happiness for both employer and employee, and also give the public the best possible service. ഇവിടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിക്കാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോയിങ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ഡു, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ അറിയുക. ദെൻ ഇത് എങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാക്സിമം റിസൾട്ട് ഗെയിൻ ചെയ്യുക, ദെൻ മിനിമം എഫേർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് മാക്സിമം റിസൾട്ട് ഗെയിൻ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനേഷൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് മെയിൻലി പ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ഓറിയൻറ്റഡ്. That means management is a technique of increasing productivity. Then next one, the last concept is integration concept. According to Wheeler, business management is a human activity that directs and controls the organization and operation of the business enterprise. And this is management is centered in the administration or managers of the firm who integrates men, material, money into an effective operating unit. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ലെവലിൽ, അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവലിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ലെവലിലുള്ള അവരുടെ കയ്യിലാണ് കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്നത്. ദെൻ അവരെങ്ങനെ മെൻ, മെറ്റീരിയൽ, മണി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു, അതിനനുസരിച്ചാണ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ എഫിഷ്യൻസി വരിക എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And Keith and Gibelin defines management is the force that integrates men and physical plan into an effective operating unit. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസും മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സസും എങ്ങനെ മാനേജീരിയൽ ലെവലിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവലിലുള്ളവർ എങ്ങനെ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാക്സിമം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ വരും. ദീസ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് ദ വേരിയസ് ഡെഫിനേഷൻസ് ഓർ വേരിയസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു മാനേജ്മെന്റ്. Okay, clear. Then next, okay, we already tell about the various definitions. Next, we move on to the characteristics of management. The analysis of definition of management reveals the following main characteristics. ഈ ഡെഫിനേഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബേസിസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് അതിൽ പറയുന്നു. ഫസ്റ്റ് വൺ, ദസ് പ്രോസസ്. മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ്, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം പറഞ്ഞിരുന്നു, അതൊരു പ്രോസസ്സാണ്. പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരും? ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുക, പ്ലാൻ ചെയ്യുക, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക, ദെൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരിക. മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് so as to achieve the organizational objectives.
ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആ എയിം എന്താണ്, അവരുടെ എയിം, ആ എയിം അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും വേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ദെൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ അവിടെയുള്ള വർക്കേഴ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാം. ഇതാണ് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ, ഫസ്റ്റ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു, പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളത്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ പ്രോസസ്. സോഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള കാര്യമല്ല, അത് പുറത്തേക്കും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ ദ എഫേർട്സ് ഓഫ് other people. That means the manager's job is to get things done through the people. So it is a social process. മാനേജറുടെ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജറുടെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യിക്കലാണ്. അവിടെ ഉള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് അതൊരു സോഷ്യൽ പ്രോസസ് ആണ്. ദെൻ അടുത്തത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. നമുക്കറിയാം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്, ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്, ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് തേർഡ് വൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ദ എയിം ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ടു അച്ചീവ് സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. Without objectives, the group activities cannot be defined and divided. നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം വേണം, എന്തൊരു കാര്യത്തിനായാലും നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം വേണം അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ ബികോം, നിങ്ങൾ ബികോമിന് ചേർന്നു, നിങ്ങൾ ബികോം ചേർന്നതിന് പലർക്കും പല ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ജോലിക്ക് കയറണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു കോഴ്സ് ചേരണം, അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചേരുന്നത് ഒരു കോഴ്സിന്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു എയിം വേണം. ആ ഒരു എയിം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കേസിലും. അവർക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് അറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മസ്റ്റ് ബി there. Without the objective, the group activities cannot be defined and divided. Okay, then next one, integration of organizational resources. Organizational resources, as we already know, what are the various organizational resources? Money, machine, material, people, etc. These are all the resources of organizations. Then the management integrate all these resources of an enterprise for achieving the predetermined objectives. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സസിനെയും ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ മെയിൻ എയിം ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെന്റിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ്. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പല ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കേണ്ടത് വരും. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അറ്റ് വേരിയസ് ലെവൽസ് for getting things done by others. That means it involves selection of the best course of action from various alternatives available. Then the entire future of the organization depends upon the degree to which the right decisions are made by the managers. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ ഡിസിഷനും, ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഏരിയയിലും നമുക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും. ഈ മാനേജേഴ്സ് എടുക്കുന്ന ഈ ഓരോ ഡിസിഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ സക്സസ് ഇരിക്കുന്നത്. Okay, then last one, leadership. Management has to lead a team of workers, and they must be capable of inspiring, motivating and winning the confidence. നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ മാനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് എങ്ങനെയാണോ, ആ ലീഡേഴ്സ് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുക അല്ലെ? നല്ല ലീഡേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കാതെ തന്നെ വർക്കേഴ്സിന് ജോലി ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ അതുപോലെ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ടീം ഓഫ് വർക്കേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടീമിനെയാണ് അവിടെ ലീഡ് ചെയ്യണത് ഒരു മാനേജർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ അതിന്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാനും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എബിലിറ്റീസും ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം ലീഡർ. അപ്പൊ ലീഡർഷിപ്പ് എന്നുള്ളതും കൂടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്നു.
These are all about the various characteristics of management. Next, we move on to nature. Nature of management. Nature of management എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് യൂണിവേഴ്സൽ. യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമല്ല മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പല ഏരിയാസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, social, religious, political, military, commercial, bureaucratic, etc. This is a universal activity. It can be applied to any form of activity. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ പറയാം ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ പ്രോസസ് ആണ്, യൂണിവേഴ്സൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് പറയാം. Then next one, management is a goal oriented process. Every firm determines the objectives to be achieved. So an organization is working to achieve these objectives and management performs all the activities on the basis of these predetermined goals. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഒരു ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയാലും, മാനേജ്മെന്റ് ഉള്ള ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയാലും, അത് ഏത് ഏരിയയിൽ വരുന്നതായാലും അവർക്കൊരു എയിം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു എയിം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ മാനേജ്മെന്റ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പം മാനേജ്മെന്റിന്റെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് പ്രോസസ് ആണ്. ദെൻ ഇത് സോഷ്യൽ പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം സോഷ്യൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വർക്കേഴ്സിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു സോഷ്യൽ പ്രോസസ് ആണ്. Then next one, this is a coordinating force. കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരെയും, ആ വർക്കേഴ്സിനെ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് ആയാലും എന്തൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനെല്ലാത്തിനെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകലാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളത്. Okay, then this is a human activity. All management functions are discharged by individuals. No artificial person can perform the function of management. മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാം ഹ്യൂമൺ ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാം മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി. ദെൻ മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് പറയാം ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആണ്. മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി സീൻ വിത്ത് ഐദർ ഐസ് ഓർ ടച്ച്ഡ്. നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാനോ ടച്ച് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല, ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പം അത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി പ്രോസസ്. ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി. Management integrates the ideas, concepts taken from the different disciplines like psychology, sociology, anthropology, economics, etc. ഇങ്ങനെ എല്ലാതും കൂടി ചേരുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഡൈനാമിക് ആണ്. ഡൈനാമിക് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം അത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു നേച്ചർ അല്ല. ഇറ്റ് അഡോപ്റ്റ്സ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇനിഷ്യേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് ചേഞ്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചേഞ്ചസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ്. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, പണ്ട് മുതലേ ഈ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മാനേജ്മെന്റ് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അവര് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, മാറ്റമുണ്ട്. അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് ആ ഒരു ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് അതിലും ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ പ്രൊഫഷൻ. മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണ്. കാരണം certain persons argue that management fails to quality the test of professionalism in relating to restricted entry. ചിലർ പറയും ഇത് പ്രൊഫഷൻ അല്ല, എന്നാൽ ചില ടീമുകൾ പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണ്, പ്രൊഫഷൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിനുണ്ടെന്ന് പറയും. കാരണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം മാനേജ്മെന്റ് ആർട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് സയൻസ്. മാനേജ്മെന്റ് ആർട്ടും ആണ്, ആർട്ടിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഉണ്ട്, സയൻസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും മാനേജ്മെന്റിന് വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇതൊരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പ്രോസസ് ആണ്. ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ ദ അതേഴ്സ് റദർ ദാൻ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഒരാൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലാതെ കുറെ പേരുടെ എഫേർട്സിനൊക്കെ കൂടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്.
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് അതോറിറ്റി. അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മാനേജീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, അങ്ങനെ അതിനുള്ള കുറച്ച് പേര് വേണം. എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് അതോറിറ്റി. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ ലെവൽസിലും നമുക്കത് ആവശ്യമാണ്. ഹയർ ലെവൽ മാത്രമല്ല, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവൽ മുതൽ ലോവർ ലെവൽ വരെ എല്ലാവിടെയും ആവശ്യമുള്ളതാണ് മാനേജ്മെന്റ്. Then an activating factor. Management should activate the other factors of production. So the manager should motivate others to accomplish desired results. Okay, that's all about today's video. Thank you.